Hallelujah. 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 நான் மாஸ்க் போட்டு இருக்கிறபடியால நீங்க சிரிக்கிறீங்களா இல்லாட்டி நீங்க கோவமா இருக்கிறீங்களான்னு தெரியாது. ஆனா கண்ணுல தெரியும். ரைட், நீங்க சிரிச்சீங்களா உங்களோட கண்ணுல தெரியும். எல்லாரும் ஒரு உங்களோட சிரிப்பை காட்டுங்க கண்ணுக்குள்ள. Amen. God is good. Hallelujah. All the time. God is good. Amen. Hallelujah. He gave us the privilege to come back as a full church. Amen. கர்த்தர் இந்த நாளில் உங்களை திரும்பமாக எல்லாரும் சேர்ந்து ஆராதிக்கும்படிக்காய் முழு சபையையும் கொண்டு வந்திருக்கிறபடியால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Pastor was saying Satan thought that he defeated Jesus. சாத்தான் நினைத்தான் ஆண்டவர் இயேசுவை அவன் தோற்கடிக்க வைத்துட்டான் என்று. Likewise Satan thought that it was the end of the churches. அதே மாதிரி தான் சாத்தான் நினைத்திருப்பான் சபைகளின் முடிவு என்று சொல்லி. But 1 week before the resurrection God allowed us to come back to him. Full church. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் முதல் வாரத்துக்கு முதலே எங்களை எல்லாரையும் சேர்க்க வைத்தார் கர்த்தர். That is the greatness of God's goodness. அதுதான் கர்த்தருடைய மிகப்பெரிய மகிமை. That is the title of my message, the greatness of God's goodness. இந்த காலை வேளையிலும் அதுதான் என்னுடைய தலைப்பு. இந்த தேவசேரியின் தலைப்பு கர்த்தருடைய மகா பெரிய கிருபை நன்மையின் கிருபைகள் என்று சொல்லி. And in this day, on that year, they were celebrating Palm Sunday. They were celebrating Jesus walking down to Jerusalem. இந்த நாட்களிலும் அந்த இடங்களிலே ஆண்டவர் இயேசுவை குருத்தோலை ஞாயிறு என்று சொல்லி அந்த வழியாக அவர்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள். And so we are shouting to him, Hosanna, Hosanna in the highest. அதே நேரத்திலே அவர்கள் ஓசானா ஓசானா உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு ஓசானா என்று பாடினார்கள். That great God. அந்த பெரிய ஆண்டவர். We are serving that great God. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் அந்த பெரிய ஆண்டவராகவே இருக்கிறார். How many of you believe that your God is great? எத்தனை பேர் நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் உங்களுடைய தேவன் நல்ல தேவன்? Come on, we need more excitement in the church, man. How many of you believe that God is great? எத்தனை பேர் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் இயேசு ஆண்டவர் பெரியவர் கர்த்தர் பெரியவர் என்று சொல்லி? If you truly believe that he is great, he will do great things in your life. நீங்கள் அப்படி விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். We'll turn to the book of Luke chapter 15. நாங்கள் இந்த நேரத்திலும் லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். We'll read verse 11 to verse 32. 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 32ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம். I will read it in English and I'll ask sister to read it in Tamil. நான் இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லயும் வாசிக்கிறேன். Then he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. But when he had spent all, then there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against you and against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this son was dead. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Now his older
older son was in the field, and he came and drew near to the house. He heard music and dancing, so he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. So he answered and said to his father, lo, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a younger goat that I might make merry with my friend. But as soon as this son of yours came, who has devoured all your livelihood with harlots, and you killed the fatted calf for him. And he said to him, son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we would make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. அவர்களின் இளையவன் தகப்பனை நோக்கி, தகப்பனே, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்கு தர வேண்டும் என்றார். அந்தபடி அவன் அவர்களுக்கு தன் ஆஸ்தியை பங்கிட்டு கொடுத்தான். சில நாட்களுக்கு பின்பு இளைய மகன் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு தூர தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் அங்கே துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி தன் ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான். எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அந்த தேசத்திலே கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது அவன் குறைவுபட தொடங்கி அந்த தேசத்து குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் போய் ஒட்டி கொண்டான். அந்த குடியானவன் அவனை தன் வயல்களில் பன்றிகளை மேய்க்கும்படி அனுப்பினான். அப்பொழுது பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையாயிருந்தான். ஒருவனும் அதை அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை. அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது அவன், என் தகப்பனுடைய கூலிக்காரர்கள் எத்தனையோ பேருக்கு பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது, நானோ பசியினால் சாகிறேன். நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய், தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன். இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் என்று சொல்லி எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான். குமாரன் தகப்பனை நோக்கி, தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன். இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல என்று சொன்னான். அப்பொழுது தகப்பன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி, நீங்கள் உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொண்டு வந்து இவனுக்கு உடுத்தி, இவன் கைக்கு மோதிரத்தையும் காலுக்கு பாதரட்சைகளையும் போடுங்கள். கொழுத்த கன்றை கொண்டு வந்து அடியுங்கள். நாம் புசித்து சந்தோஷமாய் இருப்போம். என் குமாரனாகிய இவன் மரித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான், காணாமற் போனான், திரும்பவும் கண்டறியப்பட்டான் என்றான். அப்படியே அவர்கள் சந்தோஷப்பட தொடங்கினார்கள். அவனுடைய மூத்த குமாரன் வயலில் இருந்தான். அவன் திரும்பி வீட்டுக்கு சமீபமாய் வருகிற போது கீத வாக்கியத்தையும் நடன கழிப்பையும் கேட்டு ஊழியக்காரர்களில் ஒருவனை அழைத்து, இதென்ன என்று விசாரித்தான். அதற்கு அவன், உம்முடைய சகோதரன் வந்தார். அவர் மறுபடியும் சுகத்துடன் உம்முடைய தகப்பனிடத்தில் வந்து சேர்ந்தபடினாலே அவருக்காக கொழுத்த கன்று அடிப்பித்தார் என்றான். அப்பொழுது அவர் கோபமடைந்து உள்ளே போக மனதில்லாதிருந்தான். தகப்பனோ வெளியே வந்து அவனை வருந்தி அழைத்தான். அவன் தகப்பனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, இதோ இத்தனை வருஷ காலமாய் நான் உமக்கு ஊழியம் செய்து ஒரு காலம் உம்முடைய கற்பனைகளை மீறாதிருந்தும் என் சிநேகிதரோடு நான் சந்தோஷமாய் இருக்கும்படி நீர் ஒரு காலம் எனக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையாவது கொடுக்கவில்லை. வேசிகளிடத்தில் உம்முடைய ஆசையை அழித்து போட்ட உம்முடைய குமாரனாகிய இவன் வந்தவுடனே கொழுத்த கன்றை இவனுக்காக அடிப்பித்தீரே என்றான். அதற்கு தகப்பன், மகனே, நீ எப்போதும் என்னோடு இருக்கிறாய். எனக்குள் உள்ளதெல்லாம் உன்னுடையதாய் இருக்கிறது. உன் சகோதரனாகிய இவனோ மரித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான்,
காணாமற் போனால் திரும்பவும் காணப்பட்டான். ஆனபடியினாலே நான் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியாய் இருக்க வேண்டுமே என்று சொன்னான் என்றார். Amen. Let's bow our head. உங்க வேதம் எனது உணவு, நன்றி கீதம் இரவின் கனவு. உந்தன் வேதம் எனது உணவு, நன்றி கீதம் இரவின் கனவு. உந்தன் பாதம் போதும் எனக்கு, அதுதானே அணையா விளக்கு. உந்தன் பாதம் போதும் எனக்கு, அதுதானே அணையா விளக்கு. மகிமை மாட்சிமை மாவேந்தன் உமக்கே. மகிமை மாட்சிமை மாவேந்தன் உமக்கே. துதியும் கனமும் தூயோனே உமக்கே. துதியும் கனமும் தூயோனே உமக்கே. In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. So this is a story that we know well. இந்த கதை எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரிந்த ஒரு காரியம். Jesus used to speak to the crowd in parables. ஆண்டவர் இயேசு மக்களோட உவமைகளோட பேச தொடங்குறவர். And this is one of the most preached or most heard parables that we know. இந்த உவமை வந்து அநேகமான தடவைகள் நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் பிரசங்கங்களிலே. And I would like to break this parable in 4 different parts. இந்த உவமையை நான் 4 விதமான பகுதிகளாக பிரிக்கிறேன். And show you the greatness of our God's goodness. அதனால தான் கர்த்தருடைய நன்மை எப்படி பெரிதாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம். We all know that Jesus never did or never said something that was useless. ஆண்டவர் இயேசு சொன்ன காரியங்கள் ஒன்றும் வீணாக சொல்லப்படவில்லை. Every single action, every single look, every single speech that he did was meaningful. அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு பிரசங்கமும் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. And now this parable is showing God's love and his greatness in the life of people. இந்த உவமையிலே ஆண்டவருடைய அன்பும் ஆண்டவருடைய வெளிச்சத்தையும் காண்பிக்கிறதாக இருக்கிறது. So this parable is broken down in 4 different aspects. Number 1, unsatisfaction and the void of the man. முதலாவது பகுதியாக ஒரு வறுமையையும் ஒரு satisfaction இல்லாத படிக்கு திருப்தி இல்லாதபடியான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Second thing that we see is the repentance of the man. இரண்டாவது காரியம் மனுஷன் மனம் திரும்புவதை பார்க்கக்கூடியதாக. The third thing that we see is coming back to the Father. மூன்றாவது தகப்பனாரிடத்திலே திரும்பி வருகிறது. And when all this thing is done, you see the greatness of God's goodness. இவ்வளவும் செய்து முடித்த பிறகு ஆண்டவருடைய மகா பெரிய இரக்கத்தை நன்மையை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும். So we see on the beginning of the chapter that on the beginning of this passage, this parable, there was a young man, there was 2 brothers. நீங்கள் இதிலே இந்த உவமையிலே பார்ப்பீர்கள் 2 சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். And the youngest of them was a little rebel. அவனுடைய இளைய சகோதரன் என்று சொல்லப்பட்டவர் அவர் கொஞ்சம் அட்டகாசம் செய்தவராக இருந்தார். We could see from this parable that they had a wealthy life. அவர்கள் இந்த உவமையிலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியவருக்கும் அவர்கள் நல்ல சௌந்தரியமான ஆட்களாக இருந்தார்கள். They didn't lack anything, they had everything and they were living joyfully. அவர்களுக்கு எல்லாம் இருந்தது, அவர்களுக்கு ஒன்றும் குறைவாக இருக்கவில்லை, நல்ல சந்தோஷமாக இருந்தார்கள். But yet the young boy, the young man was unsatisfied because of something. ஆனால் அப்படி இருந்தும் இந்த இளைய மகன் ஒரு காரியத்தை குறித்து அவனுக்கு வெறுமை உண்டானது. We sometimes say at the feet of Jesus, but we forget all the good things that we have and we are unsatisfied because we are missing something that is in this world. நாங்கள் அநேக நேரங்களில் ஆண்டவருடைய பாதத்தில் இருக்கிறோம், அவர் தருகிற நன்மையினாலே நிரப்பப்படுகிறோம், ஆனால் அவருடைய நன்மைகளை சில நேரத்திலே மறந்து உலகத்திலே இருக்கிற காரியங்களை நோக்கி நாங்கள் போகிறோம். As I preached many times, never forget that when God created you, he created you fully and with
all things that is blessing in your life. நான் ஒரு நாள் பிரசங்கித்தது போல ஆண்டவர் உங்களை முழுமையாக படைத்திருக்கிறார். அவர் எல்லாவற்றோடும் உங்களை நிரப்பி இருக்கிறார். You never lacked anything until you left him. நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுபடாதவர்களாய் இருந்தீர்கள் அவரை விட்டு தூரமாய் போன நேரங்களில். We are the one who decided to go away and to live a life that is unsatisfactory to God, and we think that is satisfactory to us. நாங்கள் தான் அவரை விட்டு தூரமாக போய் அது சரியான காரியம் என்று சொல்லி அது நிறைவானது என்று சொல்லி நம்பி இது செய்கிறோம். We don't realize what we have when we are in the presence of God. நாங்கள் எங்களுக்கு நினைக்கிறதில்லை கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருக்கும்போது என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லி அதை பற்றி நாங்கள் யோசிக்கிறதில்லை. Our younger generation people, they don't realize how much our forefathers have struggled. எங்களுடைய இளைய தலைமுறைகள் வந்து அவருடைய forefathers அவர்களுடைய மூப்பர்கள் செய்ததான காரியங்களை குறித்து யோசிப்பதில்லை. I'm going to tell you something. If you were born in 1900, நீங்கள் 1900 ஆண்டு பிறந்திருப்பீர்கள் என்றால் at the age of 14, 14ஆம் வயசிலே you faced World War I. World War I முதலாம் மகா யுத்தம் என்று சொல்லி அந்த யுத்தத்தை சந்தித்திருப்பீர்கள். 22 million people died. 22 மில்லியன் மக்கள் செத்தார்கள். That World War I ended at the age of 18, when you were 18. 18 வயசு உங்களுக்கு வர்ற நேரத்திலே அந்த யுத்தம் நின்றது. Few months later you started being affected by the Spanish flu. அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் மாசத்துக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ என்று சொல்லி அந்த ஒரு இதனாலே பாதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். 50 million death. அதிலே 50 லட்சம் பேர் செத்தார்கள். So you survived the Spanish flu. நீங்கள் அந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூவை நீங்கள் தாண்டி வந்தீர்கள். And now you're 29 years old. இப்பொழுது உங்களுக்கு 29 வயசா இருக்கிறது. The biggest global economic crisis in the world. பெரிய மகா குளோபல் அந்த எகானமி வந்து கீழே விழுந்தது. The New York Stock Exchange dropped. நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்று சொல்லி அந்த இது வந்து விழுந்தது. No more job, famines and unemployment and hunger. அதிலே ஆட்களுக்கு வேலை இல்லாமல் பஞ்சங்கள் பட்டினி மாதிரி கிடந்தது. Okay, you survived that also. அதையும் நீங்கள் தாண்டி வந்தீர்கள். At the age of 33, the Nazi came to power. 33ஆம் வயதிலே நாட்சி அந்த நாஸ்திக காரியங்கள் வந்தது. And the age of 39, Second World War. 39வது வயசிலே உங்களுக்கு இரண்டாவது மகா யுத்தம் வந்தது. You're only 39 years old, yeah. அப்பொழுது உங்களுக்கு 39 வயசு மாத்திரமே. And that World War II ended when you were 45 years old. அந்த மகா யுத்தம் இரண்டாவது மகா யுத்தம் 45ஆம் வயசிலே அது நின்றது. 6 million Jews died and 60 million people total died. அந்த இடத்திலே 6 லட்சமான யூதர்கள் செத்தார்கள் and 60 மில்லியன் 60 million. 60 மில்லியன் people அதிலே பாதிக்கப்பட்டார்கள். Okay, you overcame that war also. அந்த யுத்தத்தை நீங்கள் தாண்டி கடந்து வந்தீர்கள். At the age of 52, there was the Korean War. 52ஆம் வயதிலே கொரியா வார் என்று சொல்லி அந்த கொரியன் வார் நடந்தது. You escaped that and you came to 64 years of age. You're facing Vietnam War. அதுக்கு பிறகு நீங்கள் 64 வயசிலே வியட்நாம் வாரை சந்தித்தீர்கள். That Vietnam War ended when you were 75 years old. அதுக்கு பிறகு 75ஆம் வயசிலே அந்த வியட்நாம் யுத்தம் நின்றது. Nowadays our youngsters, if they don't have the Amazon package in 3 days, is the end of the world. இந்த நாட்களிலே Amazon package 3 நாளுக்குள்ள வரவில்லை என்றால் அது ஒரு உலகமே முடிந்த மாதிரியான காரியம். If they drop their phone, is the end of life. அவருடைய போனை அவர்களுக்கு போட்டார்கள் என்றால் அது அவருடைய வாழ்க்கை முடிந்தது மாதிரி. We live such a life that is unsatisfactory to us. நாங்கள் ஒரு வாழ்க்கை அது எங்களுக்கு அர்த்தமில்லாத வாழ்க்கை மாதிரி நாங்கள் வாழ்கிறோம். These people that lived from the 1900s until the 1975, think about their life. அந்த நாட்களிலே 1900 ஆண்டிலிருந்து 1975ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் வாழ்ந்த அவர்களுடைய வாழ்க்கையை யோசித்து பாருங்கள். But yet they were joyful, they were happy. அவர்கள் அப்படி இருந்தும் சந்தோஷப்பட்டு நன்றாக வாழ்ந்தார்கள். They didn't have technology. அந்த நாட்களிலே டெக்னாலஜி இருக்கவில்லை. Like we do have here. இந்த நாட்களில் இருக்கிறது மாதிரி. Think about it, during the World War, nowadays because of coronavirus we cannot go outside, but we have TV and we could watch TV and we could enjoy it. At the 1900s, TV were not in every houses. நாங்கள் இந்த நாட்களிலே கொரோனா வந்தது நிமித்தம் நாங்கள் வீடுகளுக்குள்ளே இருக்கிறோம். ஆனால் அப்படி இருந்தும் எங்களுடைய டிவி இருக்கிறது, நாங்கள் அதை பார்க்க கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த நாட்களில்
நாட்களிலே எதுவுமே இல்லாத நாட்கள். Because of that unsatisfaction, we go search for things that is useless. ஏனென்றால் அந்த மன திருப்தி இல்லாதபடியினாலே நாங்கள் வேற காரியங்களை, அனாவசியமான காரியங்களை நோக்கி போகிறோம். Likewise, this young man, though he had everything, அதே போலதான் இந்த இளையவன் அவன் போறான். he had the bosom of his father. அவனுடைய தகப்பனுடைய வீட்டிலே எல்லாம் அவனுக்கு இருக்கிறது. He had all the inheritance that was coming to him. அவனுடைய எல்லா பரம்பரையாக வருகிற அந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. There was no lack in his life. அவனுடைய வாழ்க்கையில் எந்த குறைவும் இருக்கவில்லை. But yet he said, I am not satisfied where I am. அப்படி இருந்தும் அவன் சொல்லுகிறான், எனக்கு திருப்தி இல்லை, நான் போகிறேன். He has one foot in the world and one foot at home. அவனுக்கு ஒரு கால் உலகத்தோடையும் ஒரு கால் அவனுடைய வீட்டாரோடையும் இருந்தது. But the problem is, when you have one foot in the world, you will definitely put two of them in there. ஏனென்றால் நீங்கள் உலகத்தோடு ஒரு காலை வைத்தீர்கள் என்றால் மற்ற காலையும் சேர்த்து வைக்க தொடங்குவீர்கள். If you give a small hole, Satan will go in. நீங்கள் ஒரு சின்ன ஓட்டையை பிசாசுக்கு கொடுத்தீர்கள் என்றால் அது அவனுக்குள்ளாகவே போய் விடுவான். Like a little mouse. அவன் ஒரு சின்ன எலி மாதிரி. Do you know that mouse can go through a hole of a dime? உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒரு 1 cent 10 அந்த 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 அளவுக்குள்ளே ஒரு எலி பூர முடியும். 10 cents, that the size of 10 cents a mouse can go in. ஒரு 10 அந்த சென்ஸ்க்குள்ளாக அந்த ஒரு ஓட்டைக்குள்ளாக அந்த எலி Likewise, Satan, if you give him space, he will come in. அதே போல தான் பிசாசுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்தீர்கள் என்றால் அவன் வந்துருவான். And when he comes in, he will bring unsatisfaction in your life. அவன் வரும்போது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வறுமையை, ஒரு விருப்பம் இல்லாத காரியத்தை கொண்டு வருவார். And then you will go and search for that thing that is going to satisfy your life. அதனால நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன திருப்தியாக இருக்கிறதோ அதை தேடி நீங்கள் போவீங்க. So this young boy took all the money. அந்த சிறியவன் இளையவன் அவன் எல்லா பணத்தையும் கொண்டு போறான். And now he was the king of the world. இப்பொழுது அவன் உலகத்தின் ராஜா போல அவன் இருக்கிறான். He said, friends, come, I have money. அவன் சொல்றான், நண்பர்களே வாருங்கள், என்னட்டு பணம் இருக்கிறது. Come, I'll pay everything. நான் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காக நான் செலுத்துகிறேன். Let's go to the fancy restaurant. நாங்கள் இந்த நன்றாக ஒரு ரெஸ்டாரன்ட்க்கு போவோம். Let's go to the bars. அந்த பாருக்கு நாங்கள் போவோம். Let's go to do all the things that we are desiring to do. நாங்கள் விரும்புகிற எல்லா காரியத்தையும் நாங்கள் செய்வோம். And the friends followed him because they saw the money. நண்பர்கள் அவரோட சேர்ந்து போனார்கள், ஏனென்றால் அந்த பணத்தை கண்டார்கள். But the moment the money went, ஆனால் எப்பொழுது பணம் இல்லாமல் போனதோ the popularity went. அந்த நேரத்தில் அவனுடைய புகழ் இல்லாமல் போய்விட்டது. Sometimes people are like that. When you show them that you have things, they will follow you. அப்படித்தான் சில நேரத்தில் ஜனங்கள் உங்களிடத்தில் இருக்கிறதை காட்டும்போது அவர்கள் உங்களுக்கு பின்னாலே வருவார்கள். But when you are nothing, they leave you. ஆனால் ஒன்றும் இல்லாமல் போகும்போது உங்களை விட்டு போய் விடுவார்கள். Choose your friends carefully. உங்களுடைய நண்பர்களை நீங்கள் கவனமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Choose the people that you're surrounding carefully. உங்களை சுத்தி இருக்கிறவர்களை நீங்கள் கவனமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். You know who your true friends are in the times of trouble. உங்களுக்கு தெரியும் யார் உங்களுடைய உண்மையான நண்பர்கள் உங்களுடைய கஷ்டமான நேரத்திலே. And everybody will be happy when you are happy. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பார்கள் நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்கும்போது. How many of you will follow you when you are sad? ஆனால் எத்தனை பேர் உங்களுக்கு பின்னாலே வருவார்கள் நீங்கள் துக்கமாக இருக்கும்போது. So this young man lost everything, lost his friend, lost his money, lost his inheritance, lost his way. இந்த இளைஞ மகன் எல்லாவற்றையும் இழந்தான். எல்லாவற்றையும் அவன் அப்படியே இழந்தவனாக, பணத்தை இழந்தவனாக, அவனுடைய புகழை இழந்தவனாக போனான். But deep inside he didn't lose one thing. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அவனுடைய இருதயத்துக்குள்ளே ஒரு காரியத்தை இழக்கவில்லை. The love of his father. தகப்பனுடைய அன்பை இழக்கவில்லை. He remembered that. அவன் அதை நினைத்தவனாக இருந்தான். He remembered what happened when he was with his father. அவன் நினைத்து கொண்டிருந்தான், தகப்பனுடைய வீட்டில் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கிடைத்தது. My dear friend, this morning are you away from the Lord? இந்த காலை வேளையிலும் பிரியமான சகோதரர்களே, நீங்கள் கர்த்தரை விட்டு விலகி இருக்கிறீர்களா? Are you away from his presence? அவருடைய சமூகத்தை விட்டு நீங்கள் தூரமாய் இருக்கிறீர்களா? Remember his love. அவருடைய அன்பை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். Just remember. அவருடைய அன்பை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். That's what this young man did. He remembered his father. இந்த இளைஞர் குமாரன் அதைத்தான் செய்தான், தகப்பனுடைய அன்பை நினைத்துக் கொண்டான். He said to himself, how many of my father's servants have good food to eat? அவன் சொன்னான், எத்தனையோ சேவகர்கள் என்னுடைய தகப்பன் வீட்டிலே நன்மையான காரியங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். There was one thing that pushed him to remember his father. ஒரு காரியம் அவனை தள்ளி கொண்டு போனது அவருடைய தகப்பனுடைய அன்பை நினைக்கும்படி. It's the emptiness and the hunger that he had. அவனுக்கு இருந்த அந்த வறுமை, அவனுக்கு இருந்த அந்த பசி அவனை தள்ளி போயிட்டு. Let's talk openly this morning. இந்த காலை வேளையில நாங்கள் திறந்தவர்களாக நாங்கள் பேசுவோம். We are not all perfect Christians. நாங்கள் எல்லாரும் ஒழுங்கான கிறிஸ்தவர்கள்
படித்தவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது. We are not a perfect Christians. It's not true that every single day everybody have time to pray and they go into the presence. There were times that we forgot God. எல்லா நேரமும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாதா என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். சில நேரங்களில் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விட்டு நாங்கள் போறதுண்டு. There were times that we completely forgot it and we were ashamed to go back to God. அநேகமான நேரங்களில் நாங்கள் அதை மறந்து விடுவோம். அதுக்கு பிறகு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே போறதற்கு எங்களுக்கு வெட்கமாக இருக்கும். And the moment we remember that we have to go back to the Father, there's Satan that is pulling away. நாங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே திரும்பமாக போக வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிற வேளையிலே பிசாசானவன் எங்களுக்குள்ளே வந்து விடுவான். And pride will stop us from going back to God. அதற்கு பிறகு பெருமை எங்களை கர்த்தரிடத்திலே போறதற்கு தடை பண்ணிருக்கும். How can we go to God? How can we face him? How can we say that we are sorry? நாங்கள் எப்படி கர்த்தரிடத்திலே திரும்புகிறது, எப்படி அவரிடத்திலே போய் நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்கிறது? All that are ways of Satan to keep you in this world that is unsatisfactory. அவ்வளவு காரியமும் பிசாசு கொடுக்கிறதான வெறுமையும் அந்த உலகத்திலேயே வைத்துக் கொள்கிறோம். We have to forget about the past and move forward to the future. நாங்கள் பின்னானவைகளை மறந்து நாங்கள் முன்னானவைகளை நோக்கி ஓட வேண்டும். If when you drive, when you see your car, you have a windshield that is in front and you have a small mirror that looks in the back. நீங்கள் காரை ஓடும்போது உங்களுக்கு முன்பாக பெரிய ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஒன்று இருக்கிறது, பின்னாலே ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணாடி உங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு. Why is that windshield so big and that rear view mirror so small? ஏன் முன்னுக்கு இருக்கிற அந்த கண்ணாடி பெருசாக இருக்கிறது, பின்னுக்கு இருக்கிறது சின்னதா இருக்கிறது? Because what you look forward has to be bigger than what you are seeing in the back that is gone. ஏனென்றால் நீங்கள் முன்னுக்கு பார்க்கும்போது அது பெரிய காரியமாக இருக்க வேண்டும், பின்னுக்கு பார்க்கிற காரியங்கள் சிம்பிளான காரியங்கள். We made mistakes, we lost things, forget about it. Get out, dust yourself and walk forward to God because he is waiting. நாங்கள் செய்த காரியங்களை தவறுகளை நாங்கள் விட்டு கர்த்தருடைய சமூகத்திலே முன்பதாக போக வேண்டும் என்று அவர்களுக்காக காத்திருக்கிறார். But the repentance must be very honest. ஆனால் மனம் திரும்புதல் உண்மையான மனம் திரும்புதலாக இருக்க வேண்டும். And that's what this young man did. அதுதான் இந்த இளைய மகன் செய்தான். He looked at himself and he says, what should I say to my father? அவன் தன்னை நோக்கி அவன் பரத்தை நோக்கி சொன்னான், எப்படி நான் சொல்லுகிறது? I love what he says in verse 18. 18ஆம் வசனத்திலே அவன் சொன்ன காரியம் மிகவும் எனக்கு பிடித்தது. He says, I will arise and go to my father and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. அவன் 18ஆம் வசனத்திலே சொல்கிறான், நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய், தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்வேன். I am not worthy to be called your son. இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. Please make me as one of your servant. உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும். Imagine he could have gone back to his father and says, Father, I lost everything, I'm coming back home. நீங்கள் நினைத்து பார்க்கலாம், அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டான், திரும்பி தகப்பனிடத்திலே போயிட்டு சொல்ல முடியும், நான் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டேன், நான் திரும்பமாக வீட்டுக்கு வருகிறேன். It's his father's house. There should have been no remorse. He says, okay, I have enjoyed my life, now I'm going back to my father. அவன் ஒரு மனம் திரும்புதல் இல்லாமல் அவன் தகப்பனுடைய வீட்டை போயிருக்கலாம் என்ற தன்னுடைய வீடு என்று சொல்றான். But he was heartbroken because he not only destroyed his father's heart, but he destroyed everything else in his life. அவன் மனம் திரும்பி மனம் உடைந்தவனாக தன்னுடைய தகப்பனுடைய எல்லாவற்றையும் அழித்து போயிட்டேன் என்று சொல்லி அவன் மனஸ்தாபப்படுகிறான். And he repented from what he did. அவன் அதிலே இருந்து மனம் திரும்புகிறான். The most important point is number 3 is coming back to the Father. மூன்றாவது காரியம் கர்த்தரிடத்திலே இல்லாட்டி தகப்பனாரிடத்திலே திரும்பி வர்ற காரியம். That is one thing that we have a hard time doing. அதுதான் எங்களுக்கு சரியான கஷ்டமான காரியமாக காணப்படுகிறது. We have that repentance. There's a conscience and there's the Holy Spirit that tells us what you're doing is wrong, what you have done is wrong, and we ask forgiveness and we ask God to forgive us. எங்களிடத்திலே எங்களுடைய மனசாட்சி இருக்கிறது, எங்களிடத்திலே எங்களுடைய இருதயமே எங்களை குற்றும்படிக்காக அது எங்களுக்கு தெரியும் சரியில்லாத காரியம் என்று சொல்லி நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரியும். But now we have to come back to the Father. ஆனாலும் திரும்பமாக தகப்பனாரிடத்திலே நாங்கள் திரும்பி வர வேண்டும். Like the song says, இந்த பாடல் சொல்லுகிறது போல, தாய்மடியில் தவழுகின்ற குழந்தையை போல தகப்பனே உம் மடியில் சாய்ந்து விட்டேன் நான். தாய்மடியில் தவழுகின்ற குழந்தையை போல
தகப்பனே உம்மடியில் சாய்ந்து விட்டேன் நான். கவலை இல்லையே, கலக்கமில்லையே, கவலை இல்லையே, கலக்கமில்லையே, கர்த்தர் கரம் பிடித்து கொண்டேன், எதை குறித்தும் பயமில்லையே, எதை குறித்தும் பயமில்லையே, என் நேசர் நடத்துகிறீர், எதை குறித்தும் பயமில்லையே, என் நேசர் நடத்துகிறீர். தாய்மடியில் தவழுகின்ற குழந்தையை போல தகப்பனே உம்மடியில் சாய்ந்து விட்டேன் நான். We have to come back to the Father. நாங்கள் திருப்பமாக தகப்பனாரிடத்திலே நாங்கள் வர வேண்டும். Forget about the shame. நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறதான வெட்கத்தை மறந்து, forget about all the sins that we have done. நாங்கள் செய்த எல்லா பாவங்களையும் மறந்து, forget about all the past in our life. எங்களிடத்தில் இருந்ததான பழைய காரியங்களை மறந்து, come and let us face God. நாங்கள் கர்த்தரை நோக்கி அவரை நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Because God was waiting. ஏனென்றால் ஆண்டவர் கர்த்தர் அவர் எங்களுக்காக காத்திருக்கிறவர்களாக இருக்கிறார். This young man, we don't know how many years or how many months he went away. இந்த இளைய மகன் எத்தனை நாளாக வெளியிலே போனாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. The Bible does not say that the father was waiting every day, but I'm imagining that he was waiting every day. வேதம் சொல்லவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் தகப்பனார் அந்த மகனுக்காக காத்திருந்தார் என்று சொல்லி, ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் அவர் ஒவ்வொரு நாளும் காத்திருந்திருப்பார் என்று சொல்லி. Because the moment he saw his coming towards him, and while his son was far away, the Bible says. என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த மகன் திரும்ப வருகிறதை தகப்பனார் தூரத்திலே கண்டவராக. That's the beauty of a God. God did not wait and sat down and let the son come. He ran to the son. அதுதான் கர்த்தருடைய மிகவும் இனிமையான காரியம். அவர் அந்த மகன் திரும்பி வர்றதுக்கு முன்பதாகவே அவராகவே தான் ஓடி போகிறார். My beloved children, you just need to come a little closer and God will run to you. நீங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கொஞ்சம் தான் நீங்கள் வர வேண்டியதால் இருக்கிறீர்கள், ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை நோக்கி வருவார். He could have sat on his chair and waited for the son to say, "Oh Father, I am sorry," and judge him and curse him and tell him all the negative thing that he did and scream and scold him. தகப்பனார் தன்னுடைய அந்த ஸ்தானத்திலே இருந்து கொண்டு அவரை பேசி அவருக்கு விரோதமாக கதைத்து அவருக்கு எல்லாம் செஞ்சிருக்க முடியும். But he didn't do that. ஆனால் அப்படி செய்யவில்லை. The Bible said he had compassion. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது அவர் மேல் மனதுருகினார். And he ran toward his son. அவர் மகனுக்கு நேராக ஓடி போனவராய் இருக்கிறார். And the son said, "Father," he didn't even allow his son to speak. He says, "Bring all the good things. Bring the ring, bring the robe, bring the sandals. Come on, go kill the cow that we have made fat." அவர் மகன் தகப்பனாருக்கு பதிலை சொல்லுறதுக்கு முன்பதாக காரியங்களை சொல்லுறதுக்கு முன்பதாகவே அவர் அவசரமாக உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொண்டு வாருங்கள், மோதிரத்தை கொண்டு வாருங்கள், பாதரட்சியை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். Let us never forget the greatness of God's goodness. நாங்கள் ஒரு நாளும் மறக்க கூடாது கர்த்தருடைய மகா பெரிய நன்மைகளை. There was a 6-year-old boy. ஒரு 6 வயசு ஒரு பிள்ளை இருந்தார். Was driving with his father. He was in the passenger seat and he was driving. அவர் தகப்பனாரோடு அந்த கார்ல போய் கொண்டிருந்தார். And he looked and he said to his father, "Daddy," அவர் தகப்பனை பார்த்து கேட்டார், "how great and how big is God?" எவ்வளவு பெரிய ஆண்டவர், எவ்வளவு பெருசா இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர் கேட்டார். Let's say your son or your daughter ask you this question today. உங்களுடைய மகனோ மகளோ அந்த கேள்வியை உங்களிடத்தில் கேட்டால் how can you answer it? நீங்கள் என்ன பதிலை அவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும்? If they say, "how big is God?" எவ்வளவு பெரியவர் ஆண்டவர் என்று சொல்லி கேட்டால் என்ன சொல்ல முடியும்? "how great is God?" எவ்வளவு பெரியவர். The father thought for a few seconds. அந்த தகப்பனார் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தார். And he looked in the sky. அவர் அந்த வானத்தை பார்த்து, and he saw a plane. அவர் அந்த பிளேனை கண்டார். And he said to his son, அவர் மகனை நோக்கி சொன்னார், "how big is that plane?" அந்த விமானம் எவ்வளவு பெருசாக இருக்கிறது என்று சொல்லி. The boy looked. அவர் இதை பார்த்தார். "oh daddy, that is so small."
அப்ப அந்த மகன் சொன்னார் அது சரியான சின்னனாக இருக்கிறது அப்பா. That is very small. அது சரியான சின்னனாக இருக்கிறது. So the father took him to the airport. அவர் தகப்பனை ஏர்போர்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனார். And he said to his son, how big is this plane? அவர் கேட்டார் எவ்வளவு பெரிய பிளேனாக இந்த விமானம் இருக்கிறது? Oh daddy, this plane is huge. அவர் சொன்னார் ஓ அப்பா இது பெருசாக இருக்கிறது இப்பொழுது. The father says that's the same plane that you saw there. அந்த தகப்பனார் சொன்னார் நீ பார்த்த அந்த மேல பார்த்த பிளேன் இதுதான். That's how God greatness is. As long as we are far away from him, it will be small, but when we draw near to him, when we get closer to him, we see how great, how big, how mighty, how powerful. Come on, someone in this place say hallelujah, our God is powerful. நாங்கள் அப்படித்தான் நாங்கள் அவருக்கு தூரமாக இருக்கும்போது அவருடைய காரியம் அவருடைய அன்பு சரியான சின்னதாக எங்களுக்கு தெரியுமானால் நாங்கள் எவ்வளவு ஆண்டவருடைய கிட்டே போகும்போது அவர் பெரிய ஆண்டவர், அவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர், நன்மையான காரியங்களை செய்கிறவர் என்று சொல்லி அறிந்திருக்கிறோம். But we are so far away and we say God forgot about me, God does not love me, God does not want me, how can I go back? Just make the first step and he will run back to you. நாங்கள் அப்படித்தான் நாங்கள் பின்னாக போகிறோம். ஆண்டவர் என்னை மறந்து விட்டார், நான் எப்படி திரும்பமாக போறது, நான் இப்படியான காரியங்களை செய்துட்டேன் என்று சொல்லி நாங்கள் நினைத்து அப்படியே இருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு கால் அடி நீங்கள் வைத்தீர்கள் என்றால் அவர் உங்களை நோக்கி ஓடி வருவார். The Lord is so compassionate. ஆண்டவர் எவ்வளவு மனதுருக்கமுள்ளவர். He will draw near if you draw near to him. நீங்கள் அவரை கிட்டி சேர்ந்தீர்கள் என்றால் அவர் உங்களை கிட்டி சேர்வார். That's why James chapter 4 verse 6 to 10 it says he will draw near to you if you draw near to him. அதுதான் யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் சொல்கிறது. In James chapter 4 verse 6 to 10. 6ஆம் வசனத்திலிருந்து 10ஆம் வசனம். First of all we have to resist. God resists the proud and he gave grace to the humble. அவர் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறவர். Come on, we are mere dust. Why do we have pride? நாங்கள் தூசியானவர்களாக இருக்கிறோம், ஏன் எங்களுக்கு இப்படியான பெருமை இருக்கு? Forget about all that proudness and go back to God. நாங்கள் அந்த பெருமையை விட்டு கர்த்தரிடத்திலே திரும்பமாக வருவோம். With humbleness in our heart. தாழ்த்தி எங்களுடைய இதயத்திலே அவரை எங்களை தாழ்த்தி. Second thing is we have to resist the devil. இரண்டாவதாக நாங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். Because he will be trying to pull you back to that unsatisfactory life. ஏனென்றால் அவன் திரும்பமாக உங்களை இழுத்து அந்த உங்களுக்கு விருப்பமில்லாத அந்த வாழ்க்கைக்குள்ளே கொண்டு போவான். Verse 7 it says therefore submit to God. We have to submit our life and ourselves to God. 7ஆம் வசனம் சொல்கிறது ஆகையால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள். And it says resist the devil and he will flee from you. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான். Resist the devil. எதிர்த்து நில்லுங்கள் பிசாசுக்கு. Pastor was saying before in the worship, he says we are going to squash Satan's head. பாஸ்டர் சொன்னது போல சாத்தானுடைய தலையை நாங்கள் நசுக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். I'm telling you, he doesn't have a head to squash anymore. அவனுக்கு தலையே இல்லை ஏனென்றால் மிதிக்கிறதுக்கு. Let's squash his tail. அவனுடைய வாலை நாங்கள் நசுக்குவோம். Let's squash his tail. I have a dog and as soon as you touch its tail, it jumps. என்னுடைய நாயிடத்திலே அந்த வாலை நீங்கள் நசுக்குவீர்கள் என்றால் அது அப்படியே ஓடிடும். She's very careful about her tail. அந்த வாலுக்கு சரியான கவனம் அளிக்கும். As soon as you touch it, she shakes. அந்த வாலை தொட்டா அது அப்படியே இது செய்யும். Likewise Satan, let's squash his tail. That's the only thing he has left. அது மாத்திரம் தான் பிசாசுக்கு இருக்கிறது, அந்த வால் மாத்திரம். And verse 8 it says draw near to God. வசனம் சொல்லுகிறது தேவனிடத்திலே கிட்டி சேருங்கள். And he will draw near to you. அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்திலே சேருவார். It says cleanse your hands. சொல்லுகிறது உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள். You sinners. இருதயம் உள்ளவர்களே உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள். இருமாப்புள்ளவர்களே. It says you sinner cleanse your hands. இருமனம் உள்ளவர்களே உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள். நீங்கள் and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and joy to gloom. Humble yourself in the sight of the Lord and he will lift you up. நீங்கள் துயரப்பட்டு துக்கித்து அழுங்கள், உங்கள் நகைப்பு துக்கிப்பாகவும் உங்கள் சந்தோஷம் சஞ்சலமாகவும் மாறக்கடவது. கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார். First thing is you're living an unsatisfactory life. முதலாவது நீங்கள் ஒரு உங்களுக்கு விருப்பம்
விருப்பமில்லாத காரியம் உங்களுக்கு இல்லாத திருப்தி இல்லாத காரியத்தை நீங்கள் வாழுகிறீர்கள். Because you are away from God. ஏனென்றால் கர்த்தரை விட்டு நீங்கள் தூரமாக இருக்கிறீர்கள். This is a day for you to say, God, I am sorry for my sins. இந்த நாளிலே நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி சொல்ல வேண்டும், ஆண்டவரே என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் என்று. We will be like the people who sang Hosanna to the Lord. நாங்களும் அந்த ஹோசானா என்று சொல்லி பாடின ஜனங்களைப் போல இருக்கிறோம். But we won't be like the people who said crucify him. ஆனால் திரும்பவுமாக அவரை சிலுவையில் அறையும் என்று சொல்லுகிற அந்த ஜனத்தை போல நாங்கள் இருக்க We கூடாது. will always sing Hosanna and glory to the Lord. நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஆண்டவரிடத்திலே ஹோசானா மகிமை என்று சொல்லி நாங்கள் பாட வேண்டும். So you think that your life is unsatisfactory, come back to the feet of Jesus. நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு பிரயோஜனமற்றதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி எண்ணினீர்கள் என்றால் கர்த்தருடைய பாதத்திலே திரும்பவும் Repent from your sins and ask God to forgive you with a humble heart. ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் மனம் திரும்பி ஆண்டவரை உங்களை மன்னியுங்கள் என்று சொல்லி கேளுங்கள். And come back to him, come back to the Father this morning. I am pleading with you, I'm challenging you, I'm asking you, come back to the Father. Do not say I cannot, he was waiting for you. நீங்கள் திரும்பவுமாக தகப்பனிடத்திலே நீங்கள் வர வேண்டும் என்றால் அவர் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார். And his great goodness is waiting for you. ஏனென்றால் அவருடைய மகா இரக்கம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. So now let's look at quickly the life of the second son. நாங்கள் மிகவும் ஃபாஸ்டாக இந்த இரண்டாவது மகனுடைய காரியத்தை பார்த்தோம். So this second son was in the field and he hears music and dancing and joy and singing. அந்த மூத்த மகன் வயலிலே இருந்தான். அவன் அந்த அந்த கீத வாத்தியங்களையும் நடன களிப்பையும் அவன் கேட்டு He came to his house. அவன் தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்தான். And he asked the servant, what's going on? அவனுடைய வேலைக்காரனை நோக்கி கேட்டான், என்ன நடக்கிறது? He says, your brother has come back. அவர் சொல்கிறார், உம்முடைய சகோதரன் திரும்பவும் வந்து விட்டார். He was lost and now he's found. அவர் காணாமல் போனான், ஆனால் இப்போது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறார். Honestly, the brother's actions or reaction, I don't think it was wrong. உண்மையாகவே அந்த சகோதரனுடைய காரியங்கள் பிழை என்று சொல்ல முடியாது. He was angry. அவருக்கு வந்து கோபம் வந்தது. Because he was with his father every single day of his life. ஏனென்றால் அவன் தகப்பனுடைய ஒவ்வொரு நாளும் இருந்தவர். And the question he asked his father was a right question. அவன் கேட்ட கேள்வி அது சரியான கேள்வியாக He இருந்தது. says, Dad, I am with you and I've been with you every single day. I never asked you anything. I always did what you said. I followed your commandments and I obeyed your laws. You never gave me anything in return. அவர் தகப்பனை நோக்கி சொல்கிறார், நான் எப்பொழுதும் உம்மோடு இருந்தேன், நான் எதுவுமே உம்மிடத்தில் கேட்கவில்லை, நான் எப்பொழுதும் உம்முடைய கற்பனைகளை மீறினதும் இல்லை என்று சொல்லி. That's how some people are. அப்படித்தான் சில பேர் இருக்கிறார்கள். They've been with God, they have never did anything wrong, they never did anything bad, and they go and they say, I've been perfect, I've been good, I've been doing this, I've been following the commandments of God. அப்படித்தான் சில பேர் தங்களை பெர்ஃபெக்ட்டாக எண்ணி தாங்கள் ஒரு பிழையும் செய்யாதவர்கள், தாங்கள் எப்பொழுதுமே சரியாக இருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் தங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டுறார்கள். And I honor and I praise these people. I truly do. அப்படியான ஜனங்களுக்கு நான் உண்மையாகவே சந்தோஷப்படுகிறேன். If you are capable of not sinning and being in the presence of God and following his commandment, following his laws, I am applauding to you. நீங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உண்மையாக இருந்து கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் பாவம் செய்யாமல் இருந்து இருக்கிறவர்களுக்கு மிகவும் என்னுடைய கரந்தட்டுதல். But there are people who have fallen and who have backslidden and who went away from God and who have sinned and are coming back to the Father. ஆனாலும் சில பேர் அப்படியே பின்வாங்கி போனவர்களாய் கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டவர்களாக திரும்பவுமாக அவருடைய சமூகத்திலே வருகிறார்கள். The father looked at the son. அந்த தகப்பனார் அந்த மகனை பார்த்து, and he says, son, you are with me and you will always be with me. அந்த தகப்பன் சொல்றார், நீர் எப்பொழுதும் என்னோட இருக்கிறீர் என்று சொல்லி அந்த மகனை பார்த்து You know that word, that last passage of that parable is spiritual. அந்த கடைசியான சொல்லப்பட்ட அந்த வசனங்கள் வந்து ஆவிக்குரிய வசனங்களாக இருக்கிறது. Because the father looks at the perfect man who has been following God in the perfect way. அந்த தகப்பனார் அந்த மகனை பார்த்து, அவன் எப்பொழுதுமே சரியாக நடந்தவன், ஒரு நாளும் குறைவில்லாதவன். And he says, everything that is mine is yours. அந்த தகப்பன் சொல்கிறார், எனக்குள்ளதெல்லாம் உன்னுடையதா இருக்கிறது. All that I have is yours. எல்லாமே உன்னுடையதாக இருக்கிறது. But this son of yours,
ஆனால் இந்த சகோதரன் he was lost. இவன் காணாமல் போனான். He went away from me. அவன் என்னை விட்டு தூரமாக He போனான். almost lost heaven. அவன் பரலோகத்தையே இழந்தவனாக But போனான். now he has come back to us. ஆனால் இப்பொழுதோ திரும்பி வந்திருக்கிறான். So there is joy because we have got one more soul to his kingdom. என்றால் அவன் திரும்பி வந்ததின் நிமித்தம் பரலோகத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் இருக்கிறது என்றால் ஆத்துமாவை நாங்கள் திரும்பமாக பெற்றுக்கொண்டோம். And the secret of this message, இந்த செய்தியின் ரகசியம், is God will reward you according to your work. நீங்கள் செய்த உங்களுடைய கிரியைக்கு தக்கதாக கர்த்தர் உங்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவராக இருக்கிறார். God does not show partiality. அவர் பட்சபாதம் பார்க்கிறவர் அல்ல. So you are perfect in his sight, good. நீங்கள் அவருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் சரியாய் நடந்தீர்கள் என்றால், if you have backslided and you have come back to God, he will accept you. நீங்கள் பின்வாங்கி போய் திரும்பவுமாய் அவரிடத்திலே வந்தீர்கள் என்றால் அவர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார். But Matthew chapter 16 verse 27 it says that God will reward you according to your works. மத்தேயு 16ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறது அவர் உங்களுடைய கிரியைக்கு தக்கதாக உங்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவராக இருக்கிறார். So you who have been living perfect life, you might have a greater reward than me who have been sinning and having coming back to God. ஏனென்றால் நீங்கள் பாவம் செய்யாதவர்களாக கர்த்தருடைய சமூகத்திலே தகுதியானவர்களாக இருக்க முடியும். God will always accept no matter who they are. ஆனால் நீங்கள் பிழைத்து செய்தவர்களாக இருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை திரும்பவுமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். So Jesus says if you're doing good, keep doing good. ஆண்டவர் சொல்கிறார் நன்மை செய்கிறவன் இன்னும் நன்மை செய்யட்டும். If you are holy, be still holy. நீங்கள் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். Because you have a reward that's coming towards you. ஏனென்றால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற பலன் உங்களுக்கு இருக்கிறது. I'm going to finish with this. நான் இதோட முடிக்கிறேன். It's not because you're holier than everybody else. நீங்கள் எல்லாரையும் விட பரிசுத்தமானவர்கள் என்று சொல்லி. It's not because you are better than everybody else. நீங்கள் எல்லாரையும் விட திறமானவர்கள் என்று சொல்லி. That you have the right to judge anyone. நீங்கள் அவர்களை குறித்து நீங்கள் குற்றம் சாட்டுகிறீர்கள். Don't lose the heaven because you're judging people because you're thinking that you're holier than people. நீங்கள் மற்றவர்களை நீங்கள் குற்றம் சாட்டி உங்களுடைய பரிசுத்தத்தையோ உங்களுடைய காரியங்களையோ இழந்து விட வேண்டாம். Don't think that you're walking every step of the way like God planned and start judging people because then you're losing everything. நீங்கள் பரிசுத்தமாய் நான் நடக்கிறேன் என்று சொல்லி மற்றவர்களை குறித்து நீங்கள் குற்றம் சாட்டும் போது எல்லாவற்றையுமே இழந்து போய்விடுவீர்கள். At the end of the day, ஆனால் கடைசியாக it's you and God. கடைசியாக கர்த்தரும் நீங்களும் தான். It's not the church, it's not the pastor, it's not your friends, it's you and God. நாங்கள் சபையோ இல்லாட்டி பாஸ்டரோ உங்களுடைய நண்பர்களோ இல்லை, கர்த்தரும் நீங்களும் தான். Jesus is coming quickly. ஆண்டவர் இயேசு சீக்கிரமாக வருகிறார். He's coming quickly. ஆண்டவர் இயேசு சீக்கிரமாக The வருகிறார். kingdom of God is at hand. அவருடைய ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது. Like I said, I don't know if it's the last day or the beginning of the days, but I know that Jesus is coming quickly. இது கடைசி நாட்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் நினைக்கிறோம் இல்லையோ, ஆனால் கர்த்தர் இயேசு சீக்கிரம் வருகிறார். You could fail every test in your life. நீங்கள் எல்லா உங்களுடைய பரீட்சையிலும் தோல்வி அடைந்தவர்களாக இருக்கலாம். Don't lose heaven. ஆனால் பரலோகத்தை இழந்து Don't fail heaven. பரலோகத்தை நீங்கள் இழந்து I want to see everyone there one day. எல்லாரையுமே நாங்கள் அங்கே காணக்கூடியதாக To see and to joyfully praise God over there. நாங்கள் அங்கே கர்த்தரை சந்தோஷமாக ஆர்ப்பரித்து நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Can you say to someone beside you, say, I will see you in heaven. நீங்கள் ஒருவரை பார்த்து சொல்ல முடியுமா, நாங்கள் உங்களை சந்திப்போம். Because God is great. கர்த்தர் பெரியவராக இருக்கிறார். God is great. அவர் பெரியவராகவே இருக்கிறார். மகிமை மாட்சிமை மாவேந்தன் உமக்கே மகிமை மாட்சிமை மாவேந்தன் உமக்கே துதியும் கனமும் தூயோனே உமக்கே துதியும் கனமு தூயோனே உமக்கே ஓ
மகிமை மகிமை மாட்சிமை மாவேந்தர் உமக்கே மகிமை மாட்சிமை மாவேந்தர் உமக்கே துதியும் கனவும் துதியோரே உமக்கே துதியும் கனவும் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, என் முழுமை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மத்தியானத்தில் வரும் வரைக்கும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் தேவனுடைய அன்பும் கிருபையும் பாதுகாப்பும் அரவணைப்பும் நன்மையும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. ஆமென்.